سپریم کورٹ کا سانحہ آرمی پبلک اسکول کی رپورٹ عام کرنے کا حکم، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت، امان اللہ کندرانی عدالتی معاون مقرر۔ بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، ہمارے ملک کا المیہ رہا، ہر بڑے سانحے کا ذمہ دار چھوٹے عملے کو ٹھہرا کر فارغ کر دیا گیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد برہم۔ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ، اورنگی ٹاؤن، ملیر سٹی، لیاقت آباد، نیو کراچی، لائنز ایریا میں بجلی غائب، منظور کالونی، سہراب گوٹ، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ، معمولات زندگی متاثر ہونے پر شہریوں کی دہائی۔ لائٹ تو سر کے الیکٹرک والوں نے ایسا تنگ کیا ہے ہمیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اور یہ تنگ کر رہے ہیں صبح دوپہر شام کسی وقت بھی لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، کوئی کسی قسم کا نہیں ہے مسئلہ، تنگ کرنا ان کی عادت ہے۔ ارے بھائی جینا آرام کیا ہوا ہے، 1 گھنٹے لائٹ آتی ہے پھر 1 گھنٹے چلی جاتی ہے، یعنی کہ 12 گھنٹے آتی ہے 12 گھنٹے نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے، سیدھی راہ پہ لے کے آئے، لوگوں کو گھروں میں مار رہے ہیں یہ لوگ۔ بیمار ہیں جن کو دلوں کا مرض ہے، اس پریشانی کے اندر اتنے پریشان ہے کہ کیسی کو جو ہے رات دن ہم بددعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محکمے کو یا تو غرق کر دے یا اس محکمے کے اندر اعلیٰ افسرانوں کو لا کے عوام کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ نیپرا کا عوام کو ایک اور جھٹکا، قیمت میں ₹1.62 فی یونٹ اضافہ۔ اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 کے لیے قیمتیں بڑھائی گئیں، صارفین پر 165 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا، شہریوں کا پارا ہائی۔ ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، حکومت خاموش، 94 ادویات 262% تک مہنگی، سر درد، بخار، امراض قلب، شوگر کے ادویات شامل۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان، گھی، دودھ، ڈٹرجنٹ سمیت متعدد اشیاء مہنگی، شہریوں کی دہائیاں۔ وزیر اعظم آج اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے، کشمیریوں کی آواز اٹھا کر بھارت کو بے نقاب کریں گے، کورونا سمیت اہم معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں تعینات سفارتکاروں کا LOC کا دورہ، ایرانی سفیر وزٹ کرانے پر DGI SPR کے مشکور، کنٹرول لائن پر متاثرہ لوگوں سے بات چیت کا موقع ملا، سفیر یورپی یونین، برطانوی سفارتکار نے تعلیمی سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف احتجاج، ہندو برادری کے قتل کی FIR اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ، تمام افراد کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے لائی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت نے شوگر فیکٹریز کنٹرول ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا، کسانوں کو کچی رسید جاری کرنا جرم، واجبات ادا نہ کرنے پر ملک کو قرق اور مالک کو گرفتار کیا جائے گا، غیر قانونی کٹوتی پر 3 سال قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ شہباز تتلہ قتل کیس، لاہور کی سیشن کورٹ نے عبوری چالان منظور کر لیا، مفخر عدیل، اسد سرور اور عرفان علی ملزم نامزد، چالان میں 25 ثبوتوں کا ذکر، مقتول کو کلمہ چوک سے اغوا کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں گنجائش سے زائد قیدیوں کا انکشاف، 2174 قیدیوں کی گنجائش کی جگہ پر 5591 قیدی موجود، جیل میں مجرم کم، زیر سماعت ملزمان کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ کورونا مزید 7 افراد کی جان لے گیا، اب تک 6444 اموات، مہلک وائرس سے 3,09,015 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 798 نئے مریض، ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7831 رہ گئی۔ سعید غنی کا کراچی ملیر میں نجی اور سرکاری اسکول کا دورہ، تدریسی عمل اور سماجی فاصلے کا جائزہ، وزیر تعلیم سندھ کی منتسبین کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔
पंजाब में नर्सिंग केडर की बेहतरी के लिए इकदामात की उसूली मंजूरी, नर्सों की तरक्की के उमूर को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। शोबा सेहत में इनकलाबी इस्लाहात की उस्मान बुज़दा। रहीम यार खान में पाक फौज की तरबियती मशकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का मशकों का मुआयना। अफसरान और जवानों की तरबियत के बुलंद मयार को सराहा। कराची और पन्नू आखिल फॉर्मेशन ने हिस्सा लिया। ISPR। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला। एडिशनल SHO शहीद रहीम खान गुलिस्तान जौहर में तैनात थे। पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। SSP ईस्ट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गुंद। मैं हूँ मरियम जीशान और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। आगाज इस अहम खबर से। सुप्रीम कोर्ट में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर आज खुद नोटिस पर समाअत हुई। अदालत ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और इस पर वफाक का जवाब पब्लिक किया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया। अमानुल्लाह कंडरानी अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन एजाज। मोहसिन, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से क्या हुक्म दिया अदालत ने? पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत की जो अपनी रिपोर्ट है उसे पब्लिक कर दिया जाए और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के साथ साथ जो इस रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत का जवाब है उसे भी पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है। इस केस के सिलसिले में सीनियर कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंडरानी को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है और इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये भी अहकामात दिए गए हैं कि कमीशन रिपोर्ट पर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इख्तियार किया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी जिम्मेदारान हैं इस केस के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि हमारे मुल्क का अलमिया रहा है कि हर बड़े साने का जिम्मेदार छोटे अमले को ठहरा कर मामले को ही फारिग कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जब आवाम महफूज नहीं तो इतना बड़ा मुल्क और निज़ाम क्यों चला रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अपना जवाब भी जमा कराया और ये कहा कि वाकई में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बच सकें। किसकी गफलत की वजह से वाकया हुआ, किसने मालूमात नहीं दी, ये सब पता चलना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि ये पूरी कौम का दुख है, ये इतना बड़ा सानिया है जिस पर पूरी कौम का ये एक दुख है। इस मौके पर सीनियर कानूनदान अमानुल्लाह कंडरानी ने कहा कि अगर कोरोना में रिलीफ पैकेज दिया जा सकता है तो शोहदा के वालदैन की भी मदद होनी चाहिए। आज होने वाली समाअत के मौके पर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जो शोहदा हैं उनके वालदैन भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर वालों को पकड़े, नीचे सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे मगर हम चाहते हैं कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा वाकया ना हो। मंसूबा बंदी के साथ बच्चों को एक हॉल में जमा किया गया। ये वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था। इस मौके पर वालदैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 16 दिसंबर को पेशावर में इस साने की दुआया तकरीब में शिरकत की दावत भी दी जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कबूल कर लिया गया है। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमत के जवाब की जो कॉपीज हैं वो शोहदा के वालदैन को फराहम की जाएं। इस केस की जो समाअत है वो 1 माह के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस अहम केस की समाअत की और ये आज अहम हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट, वफाकी हुकूमत का जवाब और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ना सिर्फ पब्लिक की जाए बल्कि उनकी कॉपीज शोहदा के वालदैन को भी फराहम की जाए। अहम हुक्मनामे के साथ 1 माह के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत की जानिब से तफसीलन अपडेट करने का शुक्रिया मोहसिन एजाज।
कराची से अहम खबर देंगे आपको। गुलिस्तान जौहर के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में पुलिस अफसर शहीद। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक शहीद रहीम खान एडिशनल एसएचओ गुलिस्तान जौहर थे। वाक़े के बाद पुलिस की नफरी भेज दी गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल नसीर से। बिलाल, जब आखिरी बार बात हुई आपने कहा मुकाबला अब भी जारी है, इस वक्त मुकाबला जारी है या खत्म हो गया? मुलजमान जो हैं वो फरार हो गए हैं। एसएसपी कहते हैं कि फिरोजाबाद में इन्होंने लूटमार की और वहां से ये फायरिंग करते हुए यहाँ पर आए हैं। एंट्री चल रही थी वायरलेस पे, जिसके बाद जौहर में जैसे ये जौहर की हदूद में दाखिल हुए हैं